హాయ్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు మైరా మీడియా. నేను మీ కేవీఆర్. అయిపోయింది, ఆంధ్రప్రదేశ్ గెలిచేసింది, నిజం గెలిచింది. 6 సూర్యులు 7 చంద్రులు వచ్చి పడిపోయినాయి. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెవలప్మెంట్ అనేది శరవేగంగా అభివృద్ధి కాబోతుంది. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, పార్లమెంట్ సమావేశంలో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు 15,000 కోట్ల రూపాయల సాయాన్ని ప్రకటిస్తూ కొన్ని తాయిలాలు కూడా ఇచ్చింది. ఒకసారి ఆమె ఏం మాట్లాడిందో విన్న తర్వాత అందులో ఉండే లొసుకులేంటో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Podavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai industrial corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore industrial corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. సో ఇది నిర్మలమ్మ ప్రకటన. అందులో ఏం చెప్తుందంటే, అమరావతికి ఈ సంవత్సరం 15,000 కోట్లు, ఇక రాబోయే సంవత్సరాల్లో మరింత సాయాన్ని పెంచే ఏర్పాటు చేస్తాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ కు కట్టుబడి ఉన్నాం, కమిట్ అయి ఉన్నాం అని చెప్పి చెప్తూనే రోడ్లు, రైల్వేస్, ఎయిర్పోర్ట్లు, ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కూడా కట్టుబడి ఉన్నాం అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట. దీనికి చంద్రబాబు గారు ఆమెకు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, I thank the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ji recognizing the needs of our state and focusing on a capital, Polavaram industrial nodes and the development of backward areas in the AP in the Union budget of fiscal year 2024 and 25. This support from the center will go a long way towards rebuilding of Andhra Pradesh. I congratulate you on the presentation of this ప్రోగ్రెసివ్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టింగ్ బడ్జెట్ అని చెప్పి ఇంకా తన గ్రాటిట్యూడ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసిండు. తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ వోన్ అని మరొక ట్వీట్ అనమాట. ది ఏపీ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ వోన్ టుడే, మై హార్ట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ గ్రాటిట్యూడ్. ఐ థ్యాంక్ ది పీపుల్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ ది టీడీపీ జనసేన బీజేపీ అలయన్స్ విత్ అన్ ఓవర్వెల్మింగ్ mandate to serve them. Together we have won a battle to reclaim our state and together we will rebuild it. I thank Honorable PM Narendra Modi ji, Amit Shah ji and JP Nadda ji for their commitment to AP's future. I congratulate Pawan Kalyan garu and Janasena party and Purendreshwari BJP garu and BJP for Andhra for our big win. The significant victory is the result of the hard work and dedication of our leaders and karyakartas who fought bravely against all odds until the last vote was cast. I extend my heartfelt gratitude to the each one of them for their unwavering commitment and congratulate them on this outstanding achievement అని చెప్పి ఇక ఇట్లా రాసుకుంటూ వచ్చారన్నమాట. అంటే ఇక అమరావతికి 15,000 కోట్లు, వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలకు భారీగా నిధులు, ఇవన్నీ సాధించింది కాబట్టి ఆంధ్ర గెలిచింది అని చెప్పి చంద్రబాబు గారు ట్వీట్ చేశారు. తర్వాత నారా లోకేష్, ఏ న్యూ సన్ రైజ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిలైటెడ్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ది యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ అనౌన్స్మెంట్స్ టుడే in the budget. These will go a long way towards helping AP achieve its development and
social objectivities. It's a matter of great pride for the people of Andhra Pradesh that our struggle has been recognized and a special and holistic package have been provided covering all important areas like industrial growth, infrastructure, irrigation and HRD. I would like to make a special mention to the generous contribution made towards Amaravati and Polavaram. Today will be marked as a red letter day in the new state's history. This is the first step towards our march together to building a state of our dreams. ఏపీ బ్యాక్ అండ్ ట్రాక్ అని చెప్పి నారా లోకేష్ ఇంకొక ట్వీట్ అనమాట. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి జీవనాడి పోలవరం ప్రాజెక్టుల పూర్తి కోసం సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తామని ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు. బడ్జెట్ లో 15,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్నిర్మాణానికి కట్టుబడిన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం అని చెప్పి ఈయన ట్వీట్ వేస్తాడు. తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన ట్వీట్ లో లేదు కానీ వీళ్ళకి ఏదో మరి నోట్ పంపించిండేమో, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన పవన్ రాజధాని కోసం 15,000 కోట్లు కేటాయించినందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు అని చెప్పి వీళ్ళు వేసారు అనమాట. తర్వాత రామ్మోహన్ నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గత 5 సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి సమస్యలకి ఒక సమాధానం చెప్పే విధంగా రాష్ట్ర ప్రజలు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకానికి ఈ యొక్క బడ్జెట్లో రూపకల్పన చేసినటువంటి విషయాలు 5 కోట్ల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకి ఊపిరి పీల్చుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఇచ్చాయి, ఆనందపడేటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చాయని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం. దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి మన నిర్మలా సీతారామన్ గారు, అలాగే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి మన 5 కోట్ల మంది రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున తెలియజేస్తున్నాం. 5 సంవత్సరాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి తాలూకా పరిపాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సుమారు 20-25 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి మనం అందరం చూసాం. అంతే, ఇంకా మీరు ఎంతసేపు జగన్మోహన్ రెడ్డిని తిట్టుకుంటూనే బతకాల్సిందే. ఇప్పుడు నిజాలు మాట్లాడుకుందాం. ఇచ్చిన 15,000 కోట్లు కూడా ఎట్లా తెలుసా? సాయం కాదు, రుణం. వివిధ అంటే బ్యాంకుల ద్వారా ఒకసారి చూడండి, కేంద్ర బడ్జెట్ లో ఏపీ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి వివిధ సంస్థల ద్వారా సాయం అందిస్తామని ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభ వేదికగా ప్రకటించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అలాగే ఏపీ విభజన చట్టంలో పేర్కొన్నట్టు ఏపీకి అండగా నిలుస్తామని ఆమె పేర్కొనడం విశేషం. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాజధాని నిర్మాణానికి 15,000 కోట్ల సాయం అందిస్తామని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించడం విశేషం. మరోవైపు ఏపీకి జీవనాడైన పోలవరం నిర్మాణానికి కూడా అండగా నిలుస్తామని నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉండగా బహుపాక్షిక ఏజెన్సీల ద్వారా రాజధాని నిర్మాణానికి సాయం అందిస్తామని ప్రకటించడం ద్వారా పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, క్రెడిట్ గ్యారంటీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్, మల్టీలేటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యారంటీ ఏజెన్సీ, వరల్డ్ బ్యాంక్ అనుబంధ సంస్థలు తదితర సంస్థల ద్వారా ఏపీకి అప్పులు ఇప్పించే ఏర్పాట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయనున్నట్టు తెలుస్తోంది. నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నట్టు ఆ సంస్థల అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి రుణాన్ని అందించనున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజధాని నిర్మాణానికి అధిక సాయాన్ని అందిస్తుందని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటన చూస్తే కేవలం రుణం ఇప్పించడానికి మాత్రమే మొగ్గు చూపినట్టు కనిపిస్తోంది. దీనిపై టీడీపీ ఎట్లా స్పందిస్తుంది? ఎట్లా లేదు, ఆల్రెడీ ఇప్పటికే జోకుడు స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా రేపటి నుంచి పాలాభిషేకాలు, పూలాభిషేకాలు, విగ్రహాభిషేకాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇచ్చింది కేవలం రుణానికి పర్మిషన్ మాత్రమే. అవి కూడా ఎప్పుడు ఎట్లా వస్తాయి? అమరావతి అంటే అది ఒక అవినీతికి పునాదులు వేసిరన్న ఆరోపణలు గతంలో చాలా మంది వినిపించారు. ఇదే బీజేపీ పెద్దలు దాన్ని కుల రాజధాని అన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ కూడా గతంలో దాన్ని అమరావతి కుల రాజధానిగా ట్రీట్ చేసిండు. ఇన్ని విమర్శల నడుమ మరి అట్లాంటి రాజధాని కోసం, ఒక్క రాజధాని కోసమే 15,000 కోట్లు ఇస్తే మరి మిగతా రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం ఏంది పరిస్థితి? సో ఇవి అనుమానాలు అనమాట. ఇకపోతే బీహార్ 26,000 కోట్ల రూపాయలు టు బి అలొకేటెడ్ ఫర్ హైవేస్ ఇన్ బీహార్. ఓన్లీ హైవేల నిర్మాణం కోసమే 26,000 కోట్లను బీహార్ కు కేటాయించింది. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఇచ్చింది ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ బీహార్ గవర్నమెంట్ ఫర్ లోన్ ఫ్రమ్ మల్టీలాటరల్ బ్యాంక్స్ విల్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సెట్ అప్ న్యూ ఎయిర్పోర్ట్స్, మెడికల్ కాలేజెస్, స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్రా ఇన్ బీహార్. కనెక్టెడ్ ఎఫర్ట్స్ మేడ్ టు ఫుల్ఫిల్ కమిట్మెంట్స్ అండర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రికగ్నైజేషన్ యాక్ట్. ₹15,000 crore టు బి అరేంజ్డ్ ఇన్ కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్ టు డెవలప్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ అని చెప్పి ఇట్లా అనమాట. ఇక దీనికి సంబంధించి ఇట్లా మీమ్స్ ట్రోల్ అవుతా ఉన్నాయి అన్నాడు. బీహార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కామో అట్లా మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఇట్లా వెంటబడి తరివినట్టు. ఇంక దీని మీద అప్పుడే సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు. పవన్ కళ్యాణ్స్ ఫోర్ సైట్ ఫర్ అలయన్స్ వర్క్ బిగ్ ఎట్ ది సెంటర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ గాట్ 15,000 crores ఫ్రమ్ ది సెంట్రల్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫర్ క్యాపిటల్ విచ్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్ అని చెప్పి ఇట్లా పోస్టులు పెడతా ఉన్నారు అనమాట. అండ్ అమరావతి రైజెస్ ఫ్రమ్ యాషెస్ just because one man NCBN prioritized getting funds to AP over cabinet bets. అమరావతికి 15,000 కోట్ల కేంద్ర సాయం. పోలవరం, వైజాగ్, చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ వెనుకబడిన జిల్లాలకు నిధులు. గతంలో ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నాడో ఒకసారి చూడండి. టీడీపీ, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల ఆశీస్సులు ఉండాలి. ఈ అలయన్స్ కోసం నేనేదో నాకు మెచ్చి మేఘదూలు చెప్తాను, నేను చేయలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్
అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్కి, అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్కి నేను ఒకటే 2 చేతులు పెట్టాను సార్, మా రాష్ట్రం సార్ ప్లీజ్ సార్, ఇంతే దండం పెట్టి ఈ రోజు జరిగింది. నేను ఎప్పుడు జనసేన పార్టీ ప్రయోజనాలు ఆలోచించలా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల ప్రయోజనాలు, తెలుగు ప్రజల ఐక్యత ఆలోచించాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా దానికి రియాక్షన్ గా ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ రోజు బడ్జెట్ లో ఇన్ని నిధులు ఇచ్చారని చెప్పి ఇంకా జనసేన పార్టీ అఫీషియల్ పేజ్ అన్నమాట. ఇది వాళ్ళ వర్షన్. ఇట్లాగే ఏ పార్టీకి ఆ పార్టీ ఇంకా డబ్బా కొట్టుకుంటూ పోతా ఉన్నారనమాట. సో రియాలిటీ మాత్రం ఇది. అక్కడ వాళ్ళు కమిట్మెంట్ ఇచ్చింది దేనికోసం అంటే వివిధ అంటే ప్రపంచ బ్యాంకు సంబంధించిన అనుబంధ సంస్థలతో, ఆసియా బ్యాంక్ సంస్థలతో రుణం తీసుకోవడానికి పర్మిషన్ మాత్రమే ఇప్పిస్తామని చెప్పినట్టుగా అర్థం చేసుకోవాలని ఆర్థికవేత్తలు చెప్తా ఉన్నారు అనమాట. సో ఇంకా అప్పుడే వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసేసిరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇక మొత్తం రాత్రికి రాత్రి తెల్లకి అయిపోతుందని చెప్పి సంబరాలు షురూ చేసిరు అనమాట. సో ఇంకా దీనికి సంబంధించి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఏం చెప్తారు, ఏం చేస్తారు అన్నది చూడాలి. ఇప్పటికే బీహార్ ఏమో పెద్ద ఎత్తున నిధులు తీసుకుపోయేందుకు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే 16 సీట్లు అంటే బీహార్ కంటే ఎక్కువగా సీట్లు ఇచ్చింది కూటమి. మొత్తం కలిపితే 21 సీట్లు అంటే బీజేపీకి, జనసేనకు, టీడీపీకి కలిపితే 21 సీట్లు. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చిన సాయం మాత్రం చాలా రకాల అనుమానాలకు దారితీస్తా ఉందన్నమాట. మరి దీని మీద ఈ ట్వీట్ వేసి కాబట్టి వీళ్ళ నుంచి ఆశించడానికి ఏం లేదు. రేపు ఆంధ్ర ప్రజల రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుందో, ఈ నిజాలు తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం మాట్లాడతారో వేచి చూద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మరా మీడియా. నేను మీ కేవీఆర్.